دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ منگل کے دن اللہ رب العزت کی یہ بہت ہی لاڈلی تسبیح کا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جسے صرف آپ لوگ 41 بار پڑھیں گے۔ جو لوگ ماہ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، وہ آج ماہ ربیع الاول کے آخری منگل کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اسے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ کے بچوں کا نصیب چاند کی طرح روشن ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ سورت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے۔ جو بندہ بھی اپنے نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، آقا دو عالم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پڑھی ہوئی تسبیح اگر آپ لوگ پڑھیں گے، اس خاص صورت کو پڑھیں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائیں گے۔ جو بندے بھی پریشان ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ یہ خاص عمل صرف 41 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ انشاءاللہ بادشاہ ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ غیبی مدد کا یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے۔ بس اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس وظیفے کو یا تو اپنے گھر پہ بیٹھ کے کریں، یا جو آپ کی کاروبار کی جگہ ہے، جس طریقے سے بہت سارے لوگوں کی دکان نہیں چل رہی، نظر بد ہو گئی ہے، یقین کریں ذوالفقار کی طرح یہ وظیفہ کام کرے گا۔ برائیوں کو تو ذوالفقار کی طرح کاٹے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں تلوار سے تیز عمل ہے، اور یہ عمل آپ لوگوں نے آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ آخری منگل کے دن بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کا وقت آپ کے پاس ہے، حتیٰ کہ رات 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوستوں، اللہ کی جب غیبی مدد آتی ہے نا، تو رب کریم آپ کے دشمن کو بھی وسیلہ بنا کر آپ کی مدد کروا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، سینکڑوں مثالیں ایسی میں آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور اپنی طرف سے نہیں، احادیث کی روشنی میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ جس رب کی صفت یا مسبب الاسباب ہے، جس رب کی صفت یا رحمان ہے، جس رب کی صفت یا رحیم، یا رزاق، یا حلیم ہے، سوچیں وہ رب کتنا قدرتوں والا ہوگا۔ اور یہ مہینہ رخصت ہونے والا ہے، یہ آخری ایام آپ لوگوں کو مل رہے ہیں۔ اگر ان ایاموں کو بھی آپ لوگوں نے گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، پچھتاوا مقدر آ جائے گا۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ دوستوں، یہ ایسی غیبی دولت کی تسبیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا خاص عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کمزور ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کر رہا ہے، وہ آج یہ خاص عمل صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اللہ پاک غیبی اسباب ایسے پیدا فرمائیں گے کہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 26 تاریخ ہے اور آخری منگل کا دن ہے۔ یہ آخری منگل ہے، یعنی آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے۔ اگر آج پھر آپ لوگوں نے لاپرواہی دکھائی، غفلت دکھائی، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے، یقین کریں بہت زیادہ
परेशान हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप लोग तंगदस्त हो जाएंगे। आप लोग इस अमल को करें, ये आजमूदा अमल है, ये कोई बने बनाए वज़ाइफ नहीं है, ये सीने का राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, आज आप लोगों के हवाले कर रहा हूं। अल्लाह वालों, आजकल हर घर के मसाइल पैसे से ही शुरू होते हैं और पैसों पर ही खत्म हो जाते हैं। कोई कारोबार की वजह से परेशान है, कोई दुकान पर गाहक ना आने की वजह से परेशान है, कोई घर में बेसकूनी बेबरकती की वजह से परेशान है, और बहुत से अफराद लाखों कमाने के बावजूद भी परेशान रहते हैं कि महीना खत्म होने से पहले पहले पैसों की कमी हो जाती है। दोस्तों, ऐसे तमाम बहनों भाइयों से मेरी गुजारिश है कि रिज़्क़ की तंगी, गुर्बत, परेशानी, मुसीबत, फक्र फाका, कर्ज से निजात, दुनिया की हर मकसद में कामयाबी के लिए आज जो वजीफा मैं आपके हवाले करने जा रहा हूं, ये वजीफा बहुत छोटा है। आप लोगों ने इस सूरत को सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत पूरी होगी, आपके हर मकसद में कामयाबी भी यकीनी हो जाएगी। वो मेरे बहन भाई जो वजीफों से थक चुके हैं, हार चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, जो समझते हैं कि वो कभी भी कामयाब हो नहीं सकते, वो एक बार इस अमल को मेरे कहने पर करें। इंशाअल्लाहुल अजीज अपने मकसद की नियत करके करें और वीडियो को मुकम्मल देखकर पढ़ें। जिस तरीके से वजीफा बताया जाए उस तरह तादाद में बताए जाए तरीके और वक्त पे पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अजीज आप लोग कामयाबियों की तरफ चले जाएंगे। इंशाअल्लाह आपको वजीफों का जरूर फायदा होगा। बास औकात होता क्या है कि इंसान, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, सब बेसब्रे हैं। हम वीडियो काट काट कर स्किप कर करके देखते हैं, लेकिन यहाँ कोई ड्रामा या कोई मूवी या कोई फिल्म नहीं आ रही। हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के वज़ाइफ बता रहे हैं। हम तो अल्लाह पाक की पाकी सुन रहे हैं, नबी पाक के वाक़यात सुन रहे हैं, नबी पाक की मोहब्बत में हम लोग वक्त गुजार रहे हैं। अल्लाह वालों, आपकी पूरे दिन का काम काज एक तरफ और ये छोटी सी वीडियो और ये आपका अमल और ये वीडियो सुनना एक तरफ। यकीन करें, जो वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में गुजारा जाए, अल्लाह पाक की बड़ाई और अल्लाह पाक की पाकीज़ा सिफ़त को बयान किया जाए और उस बयान में बैठा जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने राजी होते हैं कि उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं और उस बंदे पर नजरे रहमत भी होती है। और जब एक बंदे पर नजरे रहमत हो जाए तो फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे ही मिल जाता है। अल्लाह वालों, ये अमल बहुत खास है जो सारी उम्र ना मिल सका। आज माह रबीउल अव्वल की 26 तारीख आखिरी मंगल के दिन ये वजीफा 41 बार 41 टाइम्स पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप बीमार हैं, बीमारी इतनी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, लाइलाज बीमारी से शिफा के लिए भी आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, फक्र फाका इतना है कि घर में खाने को कुछ नहीं रहता, मैं उन लोगों की गुर्बत पर बात कर रहा हूँ जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश, नेपाल, जो गरीब ममालिक में रहते हैं, जो ज़्यादातर इन मुल्कों में रहते हैं, जो समझते हैं कि हम लोग नस्ल दर नस्ल गरीब हैं, हम घर के खाने को पूरा नहीं कर सकते, हम कैसे अमीर व कबीर हो जाएंगे। आज का ये वजीफा इतना खास है कि जिसके घर में खाने को कुछ नहीं है, वजीफा पढ़ने की देर है। रबीउल अव्वल का महीना खत्म होने वाला है। ये सरकार दो आलम की विलादत का महीना है जो कि खत्म होने वाला है। इसको खत्म होने से पहले पहले आप लोग अपनी बनकिस्मत के तालों को खुलवा लें, तकदीर बदलवा लें, नसीब इंशाअल्लाह खुल जाएगा। जो मांगोगे, जितना मांगोगे, जैसा मांगोगे, इंशाअल्लाह झोलियां भर भर कर नवाजेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो एक बार इस वजीफे को मेरे कहने पर करो। कर्जदार हो, मकरूज हो, कर्ज इतना है कि लोग दरवाजे पर आकर पूरे महल्ले के सामने जलील और रुस्वा करते हैं, फोन पर गालियां निकालते हैं, आप कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, मकरूज हो, कर्ज से निजात के लिए ये वजीफा पढ़ो, कर्ज भी उतर जाएगा।
इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इतनी इज्जतों से नवाजेगा कि जो लोग आपको ताने देते थे आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना करोड़ों का कर्ज कैसे उतरा। सिर्फ इस बात को जाने कि ये मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये आजमाइश है, ये अल्लाह की तरफ से आती हैं और ये परेशानियां हमें अल्लाह पाक के और नजदीक कर देती हैं। हमारी नमाज में खुशू और खुशू भी आने लगता है, हम लोगों के इखलाक में भी तगय्युर और तब्दीलियां आती हैं और हम लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और करीब हो जाते हैं। और जब हम लोग वज़ाइफ करके अल्लाह पाक को राज़ी कर लेते हैं तो हमारा ईमान पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि मेरा रब मेरी सुनता है। अल्लाह वालों, आज अगर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को बताए गए तरीके से सिर्फ 41 बार पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज कोई गुलाम भी पढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी मालिक बना दे। कोई नौकरी करने वाला पढ़े, अल्लाह पाक उसे बिजनेसमैन बना दे। आज का ये अमल, आज का ये वजीफा उन मेरे बहन भाइयों के लिए खास तौर पर है जो कि दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जिनके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, लोग ताने देते हैं, लाइट जाती है तो चार्जिंग फैन खरीदने तक के पैसे नहीं, बैटरी खरीदने या फिर जनरेटर खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, बहुत गुर्बत में गुजारा हो रहा है। इस अमल, इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक इतना नवाजेगा कि आप लोग पूरा सोलर का सिस्टम लगवा लेंगे, क्योंकि ये वजीफा, ये अमल इतना खास है कि अल्लाह पाक की गैबी मदद को ला कर देता है। और ये वक्त बहुत खास वक्त है क्योंकि आज का दिन माह रबीउल अव्वल की 26 तारीख का दिन है और आखिरी मंगल है। ये आखिरी मंगल है और मंगल के दिन को दंगल का दिन कहा जाता है। आज आप लोग यकीन करें, बहुत ज्यादा आप लोग अगर पछताएंगे आज के दिन इस अमल को नहीं करा, क्योंकि ये दिन बहुत खास दिन है, 1 साल बाद ही लौट कर आएगा। खुदा की कसम, ये लम्हा गुजर गया, 1 साल बाद ही फिर आपको ये दिन मिलेगा और फिर कहाँ आपको याद रहे कि मुझे ये अमल, ये वजीफा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आए, पहले इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है, आपने इस अमल को किस तरह से पढ़ना है। आज माह रबीउल अव्वल की 26 तारीख है, आखिरी मंगल का दिन है। इस अमल को आप लोग चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद में, हत्ता के 9, 10, 11, 12 भी बच जाए ना तो भी इस अमल को करें, छोड़िएगा नहीं। बस आप लोगों ने इस अमल को पूरी तवज्जो और खुलूस नियत के साथ जो तरीक़ेकार बताए जाएं उसके मुताबिक आप लोगों ने करना है। और दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट काट कर देख रहे हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीक़ेकार बता रहा हूँ। ये मौका पूरे 1 साल में एक बार मिलता है। अगर आप लोग ने माह रबीउल अव्वल के महीने को अभी तक लापरवाही में गुजारा, अगर दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर ज़ाया कर दिया तो यकीन करें परेशानियां मुकद्दर में आ जाएंगी। आज माह रबीउल अव्वल की 26 तारीख आखिरी मंगल के दिन इस अमल को आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई किसी चीज के लिए परेशान है, कोई रुपया दौलत मकान के लिए परेशान है, कोई मनपसंद शादी के लिए परेशान है,
کسی کی شادی تو طے ہو گئی ہے لیکن تاریخ نہیں مل رہی، یا پھر آپس میں محبت کی کمی ہے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے مکمل خلاصی کے لیے پڑھ سکتے ہیں، مقروض ہے قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر شے انشاءاللہ آپ کے قدموں میں ہوگی، بس نیت کریں، اور نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں تو یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کے جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ دوستوں ذرا تصور کیجئے، اور آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی مبارک نام ہے۔ اس نام کو سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، جب کوئی بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو آپ کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر یہ روایت میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو روز محشر سایہ بن کر آپ کو سایہ دے گا، آپ محشر کی آگ سے بچائے گا۔ سبحان اللہ پڑھنے سے، جس کا لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور رب پاک ہے، رب کی ذات پاک ہے، آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کرنی ہے، رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ آپ لوگ اللہ رب العزت سے اپنے کسی بھی مقصد کو تصور میں کر کے بیٹھیں اور پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے، بس اس بات کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اس عمل کو آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے پڑھیں گے، ثواب ملے گا لیکن مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندہ بن دیکھے، بغیر جانے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس بات پر یقین کرتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ والوں، صرف تصور کرو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو، ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ پڑھ کیا رہے ہیں۔ اگر ہمیں سبحان اللہ پڑھنے کے فائدے سمجھ میں آ جائیں کہ رب کی پاکی بیان کرنا رب کے نزدیک کتنا افضل ترین ذکر ہے، تصور کریں، نہ آپ نے خدا کو دیکھا، نہ رسول اللہ کو دیکھا، صرف تعلیمات آپ تک پہنچی، اور آپ لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آپ لوگ دو زانو التحیات کی حالت میں بیٹھ کر اپنے سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کر کر سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ تمام تعریفیں میرے رب کے لیے ہیں، ہر چیز میرے رب کی ہے، میرا رب پاک ہے، ہر چیز سے بالا ہے، ہر چیز سے افضل ہے۔ جب آپ لوگ اس تصور کے ساتھ سبحان اللہ کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور جب رب راضی ہوتا ہے نا، پھر دنیا جہان کی کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور یہ کامیابیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں جب تک آپ میں تکبر نہیں آتا۔ تکبر آئے گا تو یہ تمام روحانیت آپ سے رخصت ہو جائے گی، اور آپ لوگ پھر دوبارہ عرش سے فرش پہ آ جائیں گے، بلکہ فرش پہ بھی نہیں، آپ لوگ ساتوں زمین کے اندر دفنا دیے جائیں گے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے، بس کامیاب ہونے کے بعد تکبر نہیں کرنا، میری اس نصیحت کو یاد رکھیے گا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ یہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 بار 41 ٹائمز 41 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 41 بار 41 ٹائمز سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس تسبیح کو بھی آپ لوگ 41 بار ہی پڑھیں گے، 41 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو، اس آیت کو آپ نے پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا۔ ذرا پھر دوبارہ ملاحظہ کریں،
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये आप लोगों ने पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़नी है। अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को जहन में रखकर, अपने तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को जहन में रखें और आप लोग फिर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ें। और अल्लाह वालों, वीडियो के दौरान मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और जो लोग अभी तक वीडियो को सुन रहे हैं, ये उनके लिए ख़ास बात है। अगर आप लोगों को अपना रूहानी इलाज करवाना है तो जो मसला है, मकसद है, कमेंट सेक्शन में टाइप करें और आप लोग कमेंट कर दें इंशाअल्लाह, और अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा तो इंशाअल्लाह मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी आपको प्रोवाइड करूँगा और आप लोगों से इंशाअल्लाह कन्वर्सेशन में बात करके जो आपका मसला है उसको रिजॉल्व करा जाएगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी मेरी ऐसी बहनें हैं जो कतराती हैं। देखें, रूहानी इलाज कोई भी करेगा वो तस्वीर देखकर ही करेगा, बगैर तस्वीर देखे नहीं करेगा। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेरा टाइम ज़ाया मत किया करें। आप लोगों की इतनी लंबी लंबी वॉइस होती है, उनको सुनना पड़ता है, और फिर जब आपसे तस्वीर सेंड करने का कहा जाए तो आप लोग तस्वीर सेंड नहीं करते। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी बहनों से बहुत अदब वाले अंदाज में कि आप लोग अब मुझसे इलाज नहीं करवाएं, लेकिन जो मेरे भाई हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूँ कि मेरे भाइयों को शर्म नहीं आती। मेरे भाई तो फौरन भेज देते हैं, क्योंकि तस्वीर बगैर फिल्टर वाली ही भेजी जाती है और अभी की ही भेजी जाएगी। ये नहीं कि आप पुरानी तैयार हुई हुई तस्वीर मुझे भेज रहे हैं, मैं उसका क्या करूँगा, मेरा उसका कोई काम नहीं है। अभी की जो तस्वीर होती है वही भेजी जाती है, ताकि उससे जो आपकी कंडीशन होती है आपके सामने, हमारे सामने पूरा हिसाब आ जाता है और आपको मुकम्मल, जो लोग मुझसे इलाज करवाते हैं उनको ये बात पता है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए। अब अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह पढ़ लेंगे 41 बार। उसके बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, फिर तीसरे नंबर पे आप लोगों ने, देखें, ये तीसरा कलमा भी कहा जाता है और इसको आयत करीमा भी कहा जाती है। तीसरा कलमा भी लोग कहते हैं और आयत करीमा भी कहा जाता है। तो आप लोग इस तीसरे कलमे को तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और ये तीसरा जो कलमा है वो कौन सा है? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये एक बार हो गया। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये 2 बार हो गया। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप लोगों ने इस आयत करीमा को भी 41 बार 41 टाइम्स ही पढ़ना है। इसको आयत करीमा भी कहते हैं और तीसरा कलमा भी कहते हैं। अच्छा, इसके आगे तीसरा कलमा थोड़ा बड़ा है, तो लिहाजा जैसे तीसरा कलमा भी आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आप लोगों को बस कंफ्यूजन ना हो। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर आपने यहाँ तक पढ़ना है। इसके आगे भी है वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये नहीं पढ़ना, बस यहीं तक पढ़ा जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में खुदारा ऐसे सवाल नहीं करा करें। आपको एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। वीडियो भी लंबी हो जाती है, जो समझदार हज़रात हैं फिर वो शिकायत करते हैं कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं। तो अल्लाह वालों, ये आपको तरीका बता दिया है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 41 बार इसको भी पढ़ा जाएगा। ये तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे। उसके बाद अब आप लोगों ने आखिरी में, यानी कि चौथे नंबर पे जो अमल करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 2 बड़े ही बाबरकत नाम हैं। एक नाम या वहाबू है, दूसरा नाम या रज़्ज़ाकू है। या वहाबू या रज़्ज़ाकू, या वहाबू का मतलब है ए बहुत ज्यादा देने वाले, या रज़्ज़ाकू का मतलब है ए रोजी देने वाले। रोजी सिर्फ रिस्क का नाम नहीं, सिर्फ रुपया पैसों का नाम नहीं। आपके पास नेक औलाद है, वो भी रोजी है। आपके पास आपका घर है, सर छुपाने की छत है, वो भी आपकी रोजी है। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को पढ़ना है। या वहाबू का मतलब है बहुत ज्यादा देने वाले, इसका एक मतलब ए बहुत ज्यादा देने वाले, ये या वहाबू का मतलब है। और इसका जो या रज़्ज़ाकू दूसरा नाम है, इसके तो बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो आप लोगों ने या वहाबू या रज़्ज़ाकू को अपनी रिस्क में बरकत के लिए, रिस्क में खुशादगी के लिए और गैब से असबाब बनाने के लिए, क्योंकि गैब से रास्ते खुलेंगे। और जब अल्लाह की मदद किसी भी काम में शामिल हो जाती है, अल्लाह पाक की रजा शामिल हो जाती है, अल्लाह पाक की नजर रहमत और नजर करम हो जाती है, फिर हमें मांगना नहीं पड़ता, फिर बिन मांगे हर चीज मिल जाती है।
اور کوشش کریں کہ اس پورے وظیفے کو پانی کے گلاس پر کریں اور پانی پر دم کریں اور اس پانی کو خود پی لیں۔ گھر میں بے برکتی ہے تو دیوار کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں، ویسے پی لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اس وظیفے کو کوشش کریں روزانہ دن میں 3-4 بار پڑھ لیں۔ جتنا زیادہ اس عمل کو پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ نہ وقت کی کوئی قید ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ کوشش کریں بس اپنے گھر میں اس عمل کو کریں، گھر میں کریں گے گھر میں رحمتیں اتریں گی، گھر میں رحمت والے فرشتے آئیں گے، اور جب گھر میں رحمت والے فرشتے آتے ہیں تو شیطان اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی اور ایک بہت بڑا حصہ اس کو گمراہ کرنے میں لگایا، اور آج یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک کو راضی کر رہا ہے، اپنا نصیب بھی کھلوا رہا ہے اور اللہ پاک سے اپنے رشتے کو مضبوط بھی کر رہا ہے۔ اور ہر مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جو روز محشر ہمیں ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا وہاب یا رزاقو کو بھی ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیا، تسبیح کے دانوں پر، اس کو بھی 41 بار 41 ٹائمز، چاروں وظیفوں کو 41 ٹائمز 41 بار ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ 3 بار پڑھیں یا 5 بار پڑھیں، کم سے کم 3 بار لازمی درود پاک اول آخر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ آخری لمحات ہیں۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو خود بھی کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی کریں۔ آپ لوگ خود کرتے ہیں وظیفے، دوسروں کو شیئر نہیں کرتے، ویڈیو شیئر نہیں کر رہے، کم سے کم منہ زبانی بتا دیں، کیونکہ ہمارا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔ اللہ والوں بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کریے گا۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے رحمت و کرم کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔